दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो पहले सैगमेंट दे विच आपां गलबात कीती कि किस तरह जो सारे संसार दे विच जो सिखां ने खालिस्तान दा जो दिन है, जो 15 अगस्त दा जो दिन है, खालिस्तान दे तौर ते वजों मनाया और झंडे भी लहराए और जो रोस विखावे भी किए। सो इसी तरह जो नागालैंड के जो लोग ने, जो उथों के जो आज़ादी पसंद नागे ने, उन्होंने भी 14 अगस्त वाले दिन जो नागालैंड का जो झंडा है वो लहराया और उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय जो संविधान है और जो तिरंगा है, झंडा है, उसनों वो नहीं मनते। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुनने लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, इस टॉपिक बारे तुहाडीआं की विचार ने? देखो, बहादुर कौम है नागे नॉर्थ ईस्ट के, उन्हां च आलमोस्ट 90% वो ईसाईयत यकीन रखते हैं, लेकिन उन्हां दा ईसाईयत तां अंग्रेजी राज दे वेले इन्हां दे मिशनरियां राहीं उत्थे पहुंची, लेकिन वो कबीलियां दे लोग, जिन्हां कबीलियां दा इतिहास हज़ारां साल पुराना, अणखी लोग ने, बराबरी च यकीन रखते हैं। उन्हां दे अपने जिहड़े ट्राइबल लॉ ने, कबीलियां दे कानून ने, वो मच मोर डेमोक्रेटिक और बराबरी दे ने, किसी दे उत्ते डोमीनेट नहीं करते। और बहुत बार जिन्हों असीं कबीलियां दी लड़ाई भी कहते हैं, असल च वो अपनी बराबरी दे हक नूं जां अपनी इंडिपेंडेंस नूं गार्ड करन लई किसी हद तक भी जाते हैं और फिर वो कबीले का ऑनर हुंदा है कि उन्हें उन्होंने करना। सो जिवें जे असीं धोखे की कहानी देखनी होए तो जे सिखां तो बाद, सिख तां क्योंकि अंग्रेजी राज 98 साल पंजाब दे विच रहा सी, तीसरी धिर इलैक्टोरेट का भी सैपरेट इलैक्टोरेट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस का भी हिस्सा, और असी अपनी साडे नाल की होया प्रॉमिसिस का जिहड़ा है वो किवें इन्हां ने गला कुट्टिया वो तो है ही है। लेकिन इहो जिही एग्जैक्टली पैटर्न के उत्ते बेशक नागियां दी कोई बहुत आबादी जिहड़ी है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिटिश सिस्टम का हिस्सा नहीं सी, उन्हां दी ब्रिटिश ने भी उन्होंने खुदमुख्तारी मनी हुई सी, लेकिन ये ज़ाहिर सी कि ब्रिटिश ने उन्होंने कंटेन किया होया सी, उन्होंने उत्ते डोमीनेट नहीं सी करते। जिवें उन्होंने मैकमोहन लाइन भी जिहड़ी खिंची चीन दे नाल बाउंड्री दा, उहदा मतलब भी ये जिहड़े विचाले कबीले सी उन्हां दी जिहड़ी है वो इंडिपेंडेंस सी, उन्हां च उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की, उन्हां दा इंटरस्ट भी नहीं सी। आसाम दे विचों तेल निकलिया सी, ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ इन्हां दी अखां बदलियां हुई ने, कुछ होर कर रहे हैं। उन्होंने अपना 50s तक पहुँचदे असीं अगे जिक्र किया डिटेल दे नाल कि किवें उन्होंने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी, झंडा भी ये खड़ा कर दिता और फिर उन्होंने हथियारबंद, इन्होंने मार मराइया शुरू किया, उन्होंने हथियारबंद संघर्ष शुरू किया। और असीं देखते हैं कि किवें जिहड़ा नागियां दा लीडर है फीजो, वो लंबा वक्त फिर लंडन च आ गया, इंग्लैंड चो एक वक्री कहानी है, अज उहदे लई वक्त नहीं है। लेकिन ये देखदियां होया कि भाई नागियां नूं ये सबड्यू नहीं कर सके, वो बहादुर उन्हां दी, इन्हां ने नागालैंड नूं जिहड़ा नागालैंड सूबा दा बना दिता है, पर वड्डी गिणती च नागे मणिपुर च भी ने, मियांमार च भी ने, आसाम दे भी कुछ जिले ने, उन्हां नूं और उन्हां दी ये मंग कि भाई असीं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਟੂ ਇਟ, ਬਟ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਵਰਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 2015 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 23 ਸਾਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫਰੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ और उहदे च नागियां नूं भी लग्या कि भाई लंबा वक्त लड़ रहा है, चलो जे हुणे सानूं दिंदे ने कुछ आज़ादी वाली गल नाल असीं कंप्रोमाइज़ नहीं करांगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन झंडे नाल। 18 साल गलबात कल्ली ये नहीं कि भी दिल उहदे लई उन्हां ने हुण तां ये सिखां नूं तां जिवें बाहरलियां नूं इन्हां ने दहशतगर्द बनाया, लेकिन नागियां दे नाल इन्हां ने थाईलैंड च गलबात कीती, दूसरियां थावां ते कीती, किन्नी देर फिर सेफ पैसेज दिता है। और जिन्हां दे नाल इन्हां ने गलबात तोरी हुई सी, उन्हां दा मेन लीडर जिहड़ा है इसाके मूविया जिहड़ा है उहदे नाल ये गलबात करते रहे, फिर सेफ पैसेज दिता है। दिल्ली दे विच गलबात दे कई राउंड चले,
ਸੋ 2015 ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, 2015 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਪ ਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਚ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਨਸ ਯੂ ਫੂਲ ਮੀ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਟਵਾਈਸ ਯੂ ਫੂਲ ਮੀ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਮੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੇੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮਡ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੂਤੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਰਵੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ 2015 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਮੂਵੀਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੁੱਢਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵਿਲੀਅਮ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ, 18 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੀਲ ਔਰ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 15 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ in order to establish solid bilateral relationship and regional cooperation, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਟਾਕਸ ਸਟ੍ਰੇਨਡ, ਮੂਵੀਆ ਰੇਜ਼ਿਸ ਸੈਪਰੇਟ ਫਲੈਗ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਡੀਰੇਲ ਦਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ as the government has earlier ruled out a separate constitution and said Assam, Arunachal and Manipur would not be divided for a greater Nagaland। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਹੈ ਇਹ ਉੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਗਾਜ਼ ਵਾਂਟ ਮਰਜ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, separate flag, constitution must, NSCN chief T Movia, India Today the story hai, claiming that Nagas and Indians were poles apart in terms of history, race, identity, culture, language, geography, political concept and faith. NSNC IM chief Movia said there was a need to find a common meeting point so that the two could coexist together as two entities। ਇਹ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੋਲਸ ਅਪਾਰਟ, ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਗਾਜ਼ ਵਿਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੋਵਰਨ ਪਾਵਰਸ as agreed in the framework agreement and defined in the competences, but they will not merge with India। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਔਰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਪਰੇਟ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਨੀਦਰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਰ ਹਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋਣਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਐਵਰ ਸਪੀਕ ਆਫ ਦੈਟ ਫੈਕਟ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਰੀਖ ਕੱਢ ਕੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ them today and even in days to come NSCN ਚੀਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੂਵੀਆ ਕਲੇਮਡ ਬੋਥ ਫਲੈਗ ਐਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ were symbols of Naga's nationhood, ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਇਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਐਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ them or not, we have our own flag and constitution, the Nagas must keep their flag। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਲੋਕਟਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸੋਵਰਨਿਟੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਵਰਥਲੈਸ ਵੀ ਸੈਡ ਵੀ ਮਸਟ ਵਰਕ ਆਊਟ ਏ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਫॉर ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਮੇ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਟੂਗੈਦਰ ਐਸ ਟੂ ਐਂਟੀਟੀ। ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ PM ਰਾਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਆਪ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ PM ਰਾਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, accusing him of twisting the framework agreement to push his own narrative, ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਨੇ ਨਾਗੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਪਾਇਰ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਪਾਇਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਸਟ ਰਜੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਰਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1991 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਬੀ ਟੂਨਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੱਲ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਥਾਂ ਥਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਮਪਾਇਰ, ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 1000 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਾਣੀਹਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।